Hi, how are you all? Okay, students, today onwards we are going to start our computer class. Unfortunately, we unable to continue our computer class because of corona. Okay, so today onwards we will do. Okay, your first lesson is computer concept. Your first lesson is computer concept. So we are going to study the concept of computer here. Okay. Now you are in ninth standard. So maximum I will explain the lesson in English only. If you have any doubt means, contact me, I will clearly, okay? In between the lesson, in between my explanation, I will explain in Tamil for your better understanding. Okay. Your first lesson is computer concept. Here we are going to discuss some introduction of these lessons. Computer have pervaded every industry, whether corporate or educational or research based on their higher technological usage. So here what they are saying means computer is spread all over the company, all over the industries like corporate, education and research based. Okay, like that computer, that means what we are using computer in all sectors. Okay, it's spread in all sectors. This highly technology includes remote access, file sharing, walkthrough, virtual reality, and touch screen. Each of these is a very vital tool used in computer application. Let us learn about this computer concepts in details. So here computer is a main technology used in file sharing, walkthrough, virtual reality, remote accessing. Okay, so we are going to discuss these topics in detail. Okay, so almost you all know that what is a computer. Computer is an electronic device, and we know how computer is working now. How computer is working now, where it is importance, what is the importance of computers now. Okay, we almost in living in computer life only maximum. So in our day to day life, even 90 to 99% without computer we didn't live. Okay, without computer we didn't even teaching, even learning, like that. Okay, computer is involved in our life. Our life is computerized. Okay, now we are going to discuss remote accessing. Its name, as well as we know that remote, the name is explains the remote accessing means we know what is remote. In olden days we are using TV. How to control the TV channels means using remote. Okay, like that computer also. Remote access is the ability to get access to a computer or a network from a remote distance. In corporation, people at branch office and people who are traveling may need access to the corporation's network. Home users get access to the internet through remote access to an internet service provider, ISP. ஓகே, ஸோ இன்ட்ரோடக்ஷனில் உங்களுக்கு என்ன சொல்லிக்கிறாங்க, கம்ப்யூட்டர் வந்து எல்லா இடத்துலையுமே ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கு. ரொம்ப வளர்ந்து எல்லா இடத்துலையுமே ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கு. எங்கெங்கே, எஜுகேஷனில், கார்ப்பரேஷன் கம்பெனியில், ரிசர்ச்சில் அப்படின்ட்டு எல்லா ஒரு பிரான்ச்சஸ்லையுமே என்ன இருக்குது, எல்லா டைப்ஸ் ஆஃப் கம்பெனிஸ், எல்லா டைப்ஸ் ஆஃப் ஒர்க்கிங் பிளேஸ்லையுமே கம்ப்யூட்டர் இருக்குது அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஸோ இதில் வந்து ரொம்ப ஹை டெக்னாலஜியாக நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோன்னா ரிமோட் ஆக்சஸில் ஃபஸ்ட் இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க. ரிமோட் ஆக்சஸ்னால் என்னது? ரிமோட் ஆக்சஸ் இஸ் த எபிலிட்டி டு கெட் ஆக்சஸ் டு எ கம்ப்யூட்டர் ஆர் அ நெட்ஒர்க் ஃப்ரம் அ ரிமோட் டிஸ்டன்ஸ். ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்துலேருந்து நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளோட ப்ராடக்ட், நம்மளோட சிஸ்டத்தை நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும், ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க முடியும். நம்ம அதுக்காக அதுக்கிட்டேயே உட்காந்து நம்ம இது பண்ணணும், ஒர்க் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை. எப்படி டிவியில் வந்து நம்ம எழுந்து ஒரு சேனல் வேணான்ட்டா இன்னொரு சேனல் எழுந்து போய் டிவியில் உள்ள சேனல்ஸ் பட்டனே நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணுறோம்? இல்லை. நவடேஸ் வி ஆர் யூஸிங் ரிமோட். ஓகேவா? ஸோ இருந்த இடத்துல இருந்தே என்ன பண்ணுறோம், நமக்கு தேவையானதை கெட் பண்ணிக்கிறோம். அதே போல் தான் இங்கே சிஸ்டம்லேயும். ஸோ இருந்த இடத்துலேருந்தே
இருந்த இடத்துலேருந்தே நம்ம வேலையை பார்க்குறோம். ஓகேங்களா? In corporation, people at branch office and people who are traveling may need access to the corporation's network. ஸோ கார்ப்பரேஷன் கம்பெனியில் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐடி கம்பெனிலாம் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க, ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இன்டர்நெட் மூலயமா வீட்டில் இருந்தே நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்னு வீட்டில் இருந்து வேலை பார்க்குறோம். அது ஏன் கொரோனாவால் நமக்கு என்ன பண்ணிட்டாங்க, ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்னு அலாட் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ நம்மளே என்ன செய்கிறோம், வீட்டில் இருந்தே படிக்கிறோம். இப்போ ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளத்தினால நம்மளால் வந்து டைரெக்டாக லைவாக நம்மளால் வந்து லைவ் வீடியோ கொடுக்க முடியல. நம்ம ஆனால் என்ன செய்யலாம்னா ஜூமு, ஆன்லைன் கிளாஸ், இந்த மாதிரி ஜூம் ஆப் யூஸ் பண்ணி ஆன்லைன் கிளாஸ்லாம் இது பண்ணுறோம்ல. ஸோ இதுக்கெலாம் வந்து என்ன யூஸ் பண்ணுது, இன்டர்நெட்டை யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ இந்த இன்டர்நெட்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ரிமோட் ஆக்சஸை வந்து ஆக்சஸ் பண்ணிக்கிறோன்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ இங்கே வந்து அவங்க ஒரு பிக்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க, மொபைல் டெலிகம்யூனிட்டர், நெக்ஸ்ட்டு ரிமோட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர், நெக்ஸ்ட் ஐஎஸ்பி, நெக்ஸ்ட்டு இன்டர்நெட்டு. அதுக்கப்புறம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, எக்ஸ்டர்னல் வெப் சர்வர், ஃபயர்வால், பெரிமீட்டர், நெக்ஸ்ட்டு விபிஎன் சர்வர், டொமைன் கண்ட்ரோலர், ஐஏஎஸ் சர்வர், நெக்ஸ்ட்டு சர்டிஃபிகேட் அத்தாரிட்டி இன்டர்நெட்டு. ஸோ இதெல்லாம் சேர்ந்தால் தான் நம்மளால் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் பார்த்தீங்கன்னா, ரிமோட் ஆக்சஸிங் திங்ஸை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ரிமோட் ஆக்சஸ், ஒரு ரிசீவர் ஒரு சென்டர் அப்படி இருக்கும்போது நடுவில் யார் இருப்பா, இன்டர்நெட்டு இருக்காங்க. ரிசீவருக்கும் சென்டருக்கும் நடுவில் இன்டர்நெட் இருக்காங்க. நம்மக்கிட்ட இருந்து இன்ஃபர்மேஷனை இப்போ நம்ம ஒரு கிளைண்ட்டு, வி ஆர் த கிளைண்ட். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், சர்வர்கிட்ட வி ஆர் சென்டிங் சம் request as we are sending our needs. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அதை ப்ராசஸ் பண்ணி நமக்கு தேவையான அவுட்புட்டை கொடுப்பாங்க. ஸோ நம்ம ரிசீவ் பண்ணி திரும்ப அவங்க நமக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களுடைய அவுட்புட்டை நமக்கு கொடுப்பாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு ரிமோட் ஆக்சஸிங். ஓகே, பேர்லேயே நமக்கு ரிமோட்னால் என்னன்னு தெரியும். ரிமோட்டை நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுறோம். அதேமாதிரி இப்போ டெக்னாலஜி நிறைய டெவலப் ஆகிடுச்சு. ரிமோட்டு ஈவன் ஃபேன் வந்து ப்ளூடூத்தில் கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரி வந்துருச்சு. அந்த மாதிரிலாம் நிறைய திங்ஸ் இப்போ வந்து ரிமோட் ஆக்சஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஃபைல் ஷேரிங். இன் நெட்வொர்க் த ஷேரிங் ஆஃப் ஃபைல்ஸ் வயா த நெட்வொர்க் ஃபைல்ஸ் சர்வர் இஸ் கால்ட் ஃபைல் ஷேரிங். ஸோ ஃபைல் ஷேரிங்னா என்னது, ஃபைல்னால் ஏதோ ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம ஃபைல் பண்ணி வச்சுருப்போம், சேவ் பண்ணி வச்சுருப்போம், அதான் ஃபைல் ஷேரிங் ஃபைல்னுப்போம். ஸோ இந்த ஃபைலை வந்து ஷேரிங் என்ன செய்கிறோம், இப்போ ஒரு ஆஃபீஸ் டீட்டெயில்ஸ் நம்ம வச்சுருக்கோம். அந்த ஆஃபீஸ் டீட்டெயில்ஸ் இப்போ நம்ம ஸ்கூலை எடுத்துப்போம். நம்ம ஸ்கூலோட திங்ஸை வந்து நம்ம ஒரு ஃபைல் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இப்போ புதுசாக ஹெச்எம் வரும்போது நம்ம அவங்களுக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணுறோம். இல்லை வேறு யாரோ ஸ்கூல் இன்ஸ்பெக்ஷன் வராங்க, வந்துட்டு அவங்களுக்கு டைம் இல்லைன்னு போயிட்டாங்க, ஸோ இது எனக்கு வந்து மெயில் பண்ணுங்கள், ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்கள், நம்ம அந்த ஃபைலை அவங்களுக்கு அனுப்பிடுறோம். ஸோ அதை அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ரீட் பண்ணி பார்த்துட்டு நமக்கு என்ன கமாண்டோ, ஸோ என்னென்ன இதுவோ எல்லாமே சொல்லுவாங்க நமக்கு. ஓகேவா? ஷேர்டு ஃபைல்ஸ் கேன் பி ரிவியூட் அண்ட் அப்டேட்டட் பை மோர் தென் ஒன் பர்சன். ஸோ ஷேர்டு ஃபைல்ஸ், நம்ம ஷேர் பண்ண ஃபைலை வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம், ரீட் பண்ணிக்கலாம், ரிவ்யூ பண்ணிக்கலாம், அண்ட் அப்டேட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ மோர் தென் நிறைய பர்சன், ஒரு ஆள் தான் செய்யணும்னு அவசியம் இல்லை. அக்சஸ் டு த ஃபைல்ஸ் இஸ் ஆஃப்டன் ரெகுலேட்டட் பை பாஸ்வேர்ட் ப்ரொடெக்ஷன், அக்கௌண்ட் ஆர் செக்யூரிட்டி கிளியரன்ஸ். ஸோ நம்ம என்ன செய்யலாம், அந்த ஃபைலை வந்து நம்ம எப்படி சேவ் பண்ணிக்கலாம், பாஸ்வேர்ட் ப்ரொடெக்ஷன். பாஸ்வேர்ட்னா யூ நோ வெரி வெல், நவடேஸ் யூ ஆர் யூஸிங் மொபைல். ஓகேவா? இப்போ எல்லாருமே மொபைல் யூஸ் பண்ணுறீங்க. ஸோ we are protecting our mobile, we are protecting some information from our mobile, means we will generate password. Okay va, we are generating password through we can save our data. Okay va, that's for what, security. Okay va, security கொடுத்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம், நம்மளோட டேட்டாவை சேஃபாக வச்சுக்கிறோம். This helps to prevent simultaneous changes from being made by more than one person at a time. The term file sharing means sharing of computer data or space on a network. ஸோ இங்கே கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். இந்த ஃபைல் ஷேரிங் மீன்ஸ் ஷேரிங் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் டேட்டா. டேட்டா மீன்ஸ் என்னென்னா பார்த்தீங்கன்னா வச்சிங்களா, இன்ஃபர்மேஷன் தான். ஓகேவா? டேட்டானா கம்ப்யூட்டர், நம்ம டேட்டான்னு சொல்கிறது எல்லாமே இன்ஃபர்மேஷன் தான். ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷனை ஃபைல் ஷேரிங் மீன்ஸ் ஷேரிங் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் டேட்டா ஆர் ஸ்பேஸ் ஆன் அ நெட்வொர்க். ஸோ அதில் என்ன பண்ணுறோம், நம்ம நெட்வொர்க்கில் ஷேர் பண்ணுறோம். File sharing allows many users to use the same file by
பீயிங் ஏபிள் டு ரீட் மாடிஃபை காப்பி அண்டு பிரிண்ட் இட். ஸோ நம்ம ஷேர் பண்ணுற ஃபைலை மற்ற யூசர்ஸ் என்ன பண்ணிக்கலாம், ரீட் பண்ணிக்கலாம், மாடிஃபையும் பண்ணிக்கலாம், காப்பி பண்ணிக்கலாம், பிரிண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதில் காப்பிரைட் லான்னு ஒன்று இருக்குது. ஸோ அது வந்து நம்ம லேட்டராக டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபைல் ஷேரிங்கில் மற்றவங்க ரீட் பண்ணிக்க நம்ம வந்து இப்போது யூடியூபோ எதுலேயோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஃபேஸ்புக்லேயோ நம்ம வந்து we are sharing our informations, we are sharing some videos, we are sharing some content of our school like that. ஓகேவா? இப்போ ஏதோ ஒரு டாபிக் ஒரு ஃபிஷ் பற்றி நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இல்லை ஒரு சிஸ்டத்தை பற்றி நம்ம ஒரு டீட்டெயிலாக அப்டேட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கும்போது யாருக்கோ அவங்களுக்கு வந்து தேவைப்படுது இந்த ஃபிஷ் டீட்டெயிலாக, கம்ப்யூட்டர் டீட்டெயில்ஸ். இஃப் சப்போஸ் அந்த நீடி பர்சன்ஸ் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதை அவங்க படித்து பார்த்துப்பாங்க. ஸோ ரீட் பண்ணி அவங்க அதுலேருந்து கொஞ்சம் அப்டேட் ஆகிக்கலாம். தென் அதை அவங்களுக்கு பிரிண்ட் அவுட்டாக வேணும், இல்லை அவங்களுக்கு நம்ம அனுப்பின கண்டென்ட்லேயே அவங்களுக்கு ப்ளஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக தெரியுதுன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அதில் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுவாங்க, இன்ஃபர்மேஷனை மாடிஃபை பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? காப்பி அண்டு பிரிண்ட். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணிக்கலாம், காப்பி பண்ணி வச்சுக்கலாம். அடுத்து பிரிண்ட் வேணாலும் பிரிண்ட் கொடுத்து வச்சுக்கலாம். ஸோ இதுதான் வந்து ஃபைல் ஷேரிங். தென் வாக்த்ரூனா இட்ஸ் நத்திங் பட் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ்மா. ஓகேவா? ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ். இப்போ கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம்னு ஒன்று இருக்குதுன்னா அதை நம்ம செக் பண்ணுறது ஒரு எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறோம்னா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம்னா அதுதான் வாக்த்ரூன்னு சொல்லுவாங்க. எ வாக்த்ரூ இஸ் எ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் எக்ஸிக்யூஷன் ஆஃப் எ ப்ரோக்ராம் ஆர் எ சிஸ்டம். ஒரு சிஸ்டத்தையோ ஒரு ப்ரோக்ராமே நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக செக் பண்ணுறோமோ எக்ஸிக்யூஷன் பண்ணுறோமோ அதுதான் வந்து வாக்த்ரூ சொல்கிறோம். ஜென்ரலி இட் இஸ் டன் டு மேக் அ ப்ரோக்ராம் ஃப்ரீ ஆர் லாஜிக்கல் எரர்ஸ். For what purpose we are doing step by step execution means it reduce the errors, it reduce the mistakes, to correct the mistakes of our programs or if maybe a system. Okay va? For examples, our school programs, if nowadays we are going to celebrate an annual day means our HMs, okay, our higher officials definitely give the review of our programs. So after the review she will intimate where is the mistake, she will need to correct some mistake means she will inform us, we will correct that. Okay va? That is called step by step executions. Okay va? ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமும் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஒரு ஹையர் அஃபிஷியலாக ஹையர் அத்தாரிட்டி இருந்தால் என்ன பண்ணுவாங்க, நம்ம ஸ்கூலோட ப்ரோக்ராம் நடத்துகிறோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒவ்வொரு பார்ப்பாங்க. ஓகேவா? பார்த்து அதை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, ரிவிஷன் பண்ணி அதை வந்து ரிஹர்சல் பண்ண சொல்லுவாங்க. அப்போ வந்து ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராம்லேயும் ஒரு ட்ராமா, ஒரு டான்ஸ், ஸ்பீச் இதெல்லாம் வந்து எங்கெங்கே மிஸ்டேக் இருக்குது என்னென்னு அதை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சொல்லி நம்ம அதை கரெக்ஷன் பண்ணி லாஸ்ட்டாக ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூஷனில் என்ன பண்ணோம், மிஸ்டேக் இல்லாமல் பர்ஃபெக்டாக நம்ம ஒரு ரிசல்ட்டாக கொடுக்கலாம். ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸை யூஸ் பண்ணுறோம். ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் எக்ஸிக்யூஷன்னா வாக்த்ரூ இஸ் ஏ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் எக்ஸிக்யூஷன் ஆஃப் ஏ ப்ரோக்ராம் ஆர் ஏ சிஸ்டம். ஸோ அந்த ப்ராசஸை நம்ம இங்கே வந்து கம்ப்யூட்டரில் யூஸ் பண்ணுறோம். If walkthrough is performed for a unit programs, then it is a program walkthrough. ஸோ இதை வந்து ப்ரோக்ராமுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம், யூனிட்டாக walkthrough பண்ணுறோம்னா அது வந்து ப்ரோக்ராம் walkthroughன்னு சொல்கிறோம். If it is used for a collection of programs, in that case it is called a system walkthrough. ஸோ ஒரு ப்ரோக்ராமை செப்பரேட்டாக எடுத்து பண்ணோம்னா அது ப்ரோக்ராம் walkthrough. ஸோ கலெக்ஷன் ஆஃப் ப்ரோக்ராம், ஒரு சிஸ்டத்தில் இருக்கிற கலெக்ஷன் ஆஃப் ப்ரோக்ராம்ஸ் எடுத்தோம்னா அதுதான் வந்து சிஸ்டம் walkthroughன்னு சொல்கிறோம். If we break up a system into small parts and perform walkthrough of those individual parts, then we get the concept of structured walkthrough. ஸோ ஒரு ப்ரோக்ராமை வந்து என்ன பண்ணோம், அதாவது சின்னதாக பார்ட்ஸாக பிரித்து அதை நம்ம வாக்த்ரூ பண்ணுறோம்னா அந்த வாக்த்ரூ பேர் தான் ஸ்ட்ரக்சர்டு வாக்த்ரூ. ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் பிரித்து எடுத்துப்போம். ஓகேவா? ஸோ அது பேர் வந்து ஸ்ட்ரக்சர் வாக்த்ரூ. ஒன் மே ஆல்சோ பெர்ஃபார்ம் peer review which is more a generalized form of system walkthrough. Here both the software developers as well as the management and user perform the detailed scrutiny of the outputs of the systems. ஸோ இங்கே என்ன peer review என்ன செய்கிறாங்க, அந்த ப்ரோக்ராமரும் மேனேஜ்மெண்ட் செக்ஷனும் சேர்ந்துமே அந்த ப்ரோக்ராமை வந்து வாக்த்ரூ பண்ணுவாங்க. ஸோ இதுதான் peer review. ரிவ்யூனா ரிவ்யூ பார்ப்போம்ல அதான். ஓகேவா? ஸோ this is the things about walkthrough. Then virtual reality is an artificial environment created with the computer hardware and software that and presented to the user
in such a way that is appear and feels like a real environment. So virtual reality means it's an artificial environment created with computer hardware. So virtual reality is a artificial environment. ஒரு செயற்கையான ஒரு என்வாயன்மெண்ட்டை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா உருவாக்கி அதை வந்து நேச்சுரலாக இருக்கிற மாதிரியே நம்ம செய்கிறோம். So virtual reality is an artificial environment created with computer hardware and software and presented to the user in such a way that it appears and feels like a real environment. So virtual reality na enna solranga, it's an artificial environment. It's an artificial environment whose creator means the programmer is only created. Okay, this virtual reality is created by the programmer with computer hardwares and softwares. So எதை யூஸ் பண்ணி கம்ப்யூட்டர் ஹார்ட்வேரையும் சாஃப்ட்வேரையும் யூஸ் பண்ணி நம்ம அந்த virtual environment கிரியேட் பண்ணுறோம். This environment look like a natural environment. இந்த environment எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரலாக இருந்தால் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரியே இருக்கும். பட் கம்ப்யூட்டர் ஹார்ட்வேர்ஸையும் சாஃப்ட்வேர்ஸையும் யூஸ் பண்ணுறோம். இதுதான் virtual realityஸ்ன்போம். ஸோ இதில் டு என்டர் virtual reality the user has to wear special gloves, earphones. ஸோ அது உள்ளார போனால் ஒரு சில ஃபிலிமில் நம்ம பார்த்துருப்போம். உள்ள அந்த virtual reality கிரியேட் பண்ணதில் போகிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா க்ளோவ்ஸ் போட்டிருப்பாங்க, அந்த ஸ்பெஷல் இது வச்சுருப்பாங்க கையில் வந்து அந்த கண்ணாடியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளியராகவே தெரியும் எங்கெங்கே என்னென்ன இருக்குதுன்ட்டு. ஸோ அதை ஃபீல் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஒரு ரியலாகவே நம்ம வந்து ஒரு நேச்சுரல் என்வாயன்மெண்ட்டில் இருக்கிற ஒரு ஃபீலிங் வரும். திஸ் என்வாயன்மெண்ட் இஸ் கண்ட்ரோல்டு பை த கம்ப்யூட்டர். அந்த என்வாயன்மெண்ட்டை வந்து யார் கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க? கம்ப்யூட்டர் தான் டோட்டலாக கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க. த டிவைசஸ் ஆல்சோ மானிட்டர் த யூசர்ஸ் ஆக்ஷன்ஸ். At the same time the devices is monitor. That means the device, when we enter into the virtual reality, when we enter into that environment means the computer will monitor us. Okay va, the computer will be monitor us. Virtual reality is also known as artificial reality or synthetic reality. Virtual reality இன்னொரு பக்கம் இப்படி சொல்லலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா artificial reality or synthetic realityன்னு சொல்லலாம். So virtual reality means it's an artificial world which is created by the computer programmer using computer hardware and computer softwares. This environment looks like a real environment. Okay va, this is called virtual reality. Now we are going to discuss about touch screen. I think you well known about touch screen. Okay, now we are all using touch screen only. Now we are in touch screen. We are using touch screen only. We are always using the mobile like that. Swipe like that. Swipe. That's only called a touch. Okay. In olden days we are using mobile means what? In mobile system or anything we need to use through keyboard. That means how to say, in olden days we are using the mobile phone, the computers using keyboard only. If anything we need means we need to type. Okay, we need to type like that only. But nowadays the technology has improved. Okay, nowadays technology has improved. So we are using in touch screen in everywhere, not only in mobile phone. Okay, touch screen is an input device that allows the user to operate PC by simply touching the display in the screen region such as icons or graphical buttons. Okay, what is meant by PC? Personal computer. Okay va, PC means personal computer. Touch screen is an input device that allows the user to operate PC by simply touching the display in the screen region such as icons or graphical button. So if we need anything means just we are going to touch the screen only. There is icons. If nowadays we are using mobile phone. In olden days what we will do, anything if we want means we will just type the key. Okay va, nowadays not like that. Keypad will display, we just click the we just touch the letters. Okay va, it will come automatically, it will give what is the result. Okay va. Then ATM machines,
Moreover, 5 years back we will use the buttons to operate ATMs. Nowadays not like that, we are using touch screen. Not only ATM, the touch screen is implemented in all the sectors. Okay, not only in mobile phone, it will implemented in all the sectors. Ticket reservation in railway stations, in restaurant, what are the things we need means just we will touch the icons means they will give our food. Okay va? So like that only, this is called touch screen. The touch screen sensor on the display screen generally has electrical signal or current going through it from all sides. By simply touching the screen causes voltage or signal changes, which enables to determine the location of the touch to the screen. This information is sent to the PC to be interpreted or processed. A typical touch input system is made of a sensor, a controller and a software drive. ஸோ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ டச் ஸ்க்ரீனில் வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆகிட்ருக்கும். கரண்ட் வோல்டேஜ் வந்து ஃபுல் சிஸ்டத்துலேயே ஃப்ளோ ஆகிட்ருக்கும். வென் வி டச்சிங் மீன்ஸ் நம்ம டச் பண்ணும்போது சிக்னல் வந்து ட்ராப் ஆகும். ஸோ சிக்னல் ட்ராப் ஆகும்போது எந்த இடத்துல சிக்னல் ட்ராப் ஆகுது, அந்த என்ன ஐக்கானு, அந்த ஐக்கானில் நம்ம என்னென்ன எங்கெங்கே ட்ராப் ஆகுதுன்னு பார்த்து அது மூலியமாக அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து பிசி பர்சனல் கம்ப்யூட்டர் வந்து ப்ராசஸ் பண்ணி நமக்கு அதுக்கான அவுட்புட்டை கொடுக்கும். இந்த வேலை தான் டச் ஸ்க்ரீனில் நடக்குது. ஓகேவா? ஸோ டச் சென்சார் ஆல்சோ வந்து டச் ஸ்க்ரீன்ஸ் மாதிரி தான். ஓகேவா? ஸோ அதுக்கு இதுக்கெலாம் ஒன்றும் அவ்வளோவா டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது. நெக்ஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் அபவுட் அ கண்ட்ரோலர். த கண்ட்ரோலர் இஸ் எ ஸ்மால் பிசி card that connects between the touch sensor and the PC. So touch controller என்ன controller means என்ன, controller is a small PC card. அது ஒரு small PC card. இந்த கார்டு என்ன பண்ணால் கனெக்ட்ஸ் பிட்வீன் த டச் சென்சார் அண்ட் த பிசி. பிசியையும் டச் சென்சார் இருக்குல்ல அதையும் கனெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோம். இட் ஹேஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் த டச் சென்சார் அண்ட் ட்ரான்ஸ்லேட் இட் இன்டு இன்ஃபர்மேஷன் தட் பிசி கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட்ஸ். ஸோ இட் டேக் இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் த touch sensor and translate into the information that PC can understand. ஸோ நம்ம டச் சென்சாரில் டச் பண்ணும்போது அது என்ன பண்ணோம், இன்ஃபர்மேஷனை எடுத்துக்கிட்டு அதை ட்ரான்ஸ்லேட் டு த இன்ஃபர்மேஷன் இன் பிசி. ஓகே, பிசி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக அந்த சிஸ்டத்துக்கு நம்மக்கிட்ட இருந்து இன்ஃபர்மேஷனை ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணோம். த கண்ட்ரோலர் இஸ் யூஸ்வலி இன்ஸ்டால்ட் இன்சைட் த இன்டகிரேட்டட் மானிட்டர்ஸ். த கண்ட்ரோலர் டிட்டர்மைன்ஸ் வாட் டைப் ஆஃப் இன்டர்ஃபேஸ் and connections you will need on the PC. Integrated touch monitors will have an extra cable connection on the back for the touch screen. ஸோ இதுதான் வந்து கண்ட்ரோலர் என்ன பண்ணோம், நம்மையும் அந்த பிசி சிஸ்டத்தையும் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணோம், கனெக்ட் பண்ணி நம்ம கொடுக்குற இன்ஃபர்மேஷனை ட்ரான்ஸ்லேட் பிசிக்கு பண்ணிவிட்டு நமக்கு தேவையான அவுட்புட்டை கொடுக்கும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் சாஃப்ட்வேர் டிரைவர். த டிரைவர் இஸ் எ software update for the PC system that allows the touch screen and the computer to work together. The driver is a software. Driver வந்து என்னது, software update for the PC system that allows. இது என்ன பண்ணு பார்த்தீங்கன்னா டச் ஸ்க்ரீனை அண்ட் கம்ப்யூட்டரையும் வந்து ஒன்றா ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு இந்த டிரைவரு க்ரியேட் பண்ணும். இது ஒரு டைம்லேயும் சிஸ்டம் இப்படி பிசி ஒரு டைம்லேயும் டச் ஒரு டைம்லேயும் ஒர்க் பண்ணாது, ரெண்டுமே டுகெதராக ஜாயின் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு இந்த சாஃப்ட்வேர் டிரைவரை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகேவா? இட் டெல்ஸ் த கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஹவு டு இன்டர்பிரேட் த touch event information that is sent from the controller. Most touch screen drives today are a mouse emulation type driver. This makes touching the screen the same as clicking your mouse at the same location on the screen. It allows the touch screen to work with existing software and allows the application to be developed without the need for டச் ஸ்க்ரீன் ஸ்பெசிஃபிக் ப்ரோக்ராமிங். ஸோ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நம்ம டச் ஸ்க்ரீன் இல்லாத டைமில் நம்ம டச் ஸ்க்ரீன் இல்லாத காலத்தில் நம்ம என்ன பண்ணோம், மவுஸை யூஸ் பண்ணி எப்படி கிளிக் பண்ணோமோ அதே மாதிரி தான் இப்போ டச் ஸ்க்ரீனை எங்கே டச் பண்ணுறோமோ அங்கே வந்து மவுஸ் எப்படி கிளிக் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி அங்கே கிளிக் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம மொபைலில் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி தான். அப்புறம் ஏடிஎம் மிஷினில் போய் பணம் எடுக்கும்போது ஜஸ்ட் வித்ட்ராவல் அங்கே அப்போ மவுஸெல்லாம் அங்கே வச்சு நம்ம வித்ட்ராவல் பண்ணோம்னா அமௌண்ட் எடுக்கலாம். இப்போ அப்படி வராது. இப்போ டைரெக்டாக ஃபிங்கர் தான், யூஸிங் ஃபிங்கர் ஜஸ்ட் வி வில் டச் மீன்ஸ் வி வில் கெட் அ மணி. ஓகேவா? ஸோ அதுதான் இங்கே சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் யூசஸ் ஆஃப் டச் ஸ்க்ரீன். டச் ஸ்க்ரீனோட யூசஸ். டச் ஸ்க்ரீன் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஈஸியஸ்ட் பிசி இன்டர்ஃபேஸஸ் டு யூசஸ். ஓகேவா? இட் இஸ் பீன் யூஸ்டு இன்
wide variety of applications to improve human computer interactions. ஸோ டச் ஸ்க்ரீன் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. இப்போ எதுக்கு எடுத்தாலும் பட்டனை அழுத்தி அந்த பட்டனை கொஞ்சம் லாக் ஆகி பட்டன் அது வீக் ஆகி நமக்கு இப்படிலாம் போகாமல் ஜஸ்ட்டு சிஸ்டம்லாம் போய் சாஃப்டாக டச் பண்ணும். இப்படி டச் பண்ணுறதுனால நமக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். அதனால் இட்ஸ் யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்குது. ஸோ கம்ப்யூட்டருக்கும் நமக்குமே அது என்னது இன்டராக்ஷன், இட் இம்ப்ரூவ் த ஹியூமன் டு கம்ப்யூட்டர் இன்டராக்ஷன். நமக்கும் கம்ப்யூட்டரையும் நல்ல இன்டராக்ஷனுக்கு பண்ண வைக்குது. Once such area is public information displays in railways, tourism information, etc. Other applications include digital boxes, computer games, multimedia software, students registration system, etc. So மெயினாக இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரயில்வே சிஸ்டம் டூரிஸ்டம் ஸ்பாட்லாம் போனோம்னா அங்கே நம்ம என்ன பண்ண தேவையில்லைன்னா போய் ஒவ்வொரு ஆள்கிட்டையும் நம்ம கேட்டிருக்கோம்னா சிஸ்டம் வச்சுருப்பாங்க. அதுக்குள்ளே வந்து எல்லா டேட்டாவையும் வச்சுருப்பாங்க. எல்லா டூரிஸ்ட் பிளேஸில் எங்கெங்கே என்னென்ன பிளேஸ் இருக்குது, எத்தனை கிலோமீட்டர்ஸில் இருக்குது, அந்த மாதிரிலாம் கொடுத்துருவாங்க. ஸோ நம்ம அங்கே போய் ஜஸ்ட் என்ன பண்ணால் போதும், அந்த இதில் நான் டச் பண்ணோம்னா அதோட டீட்டெயில் நமக்கு கிளியராக கிடைக்கும். ஸோ நம்ம அங்கே போய் கஷ்டப்பட்டுருக்க தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதுதான் யூசஸ் ஆஃப் த டச் ஸ்க்ரீன். இன்னொன்று பப்ளிக் இன்ஃபர்மேஷன் டிஸ்பிளே. இன்ஃபர்மேஷன் கியாஸ்க், டூரிசம் டிஸ்பிளேஸ், trade shows displays and other electronic displays are used by many peoples that have little or no computing experience. The user-friendly touchscreen interface is easier to use than other input device, especially for new users. ஸோ இது பப்ளிக்கில் வந்து அங்கே போய் நம்ம இது வைக்கிறோம். ரயில்வே சிஸ்டம், டூரிஸ்ட் சிஸ்டம்லாம் வைக்கிறதுனால பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டரை பற்றி தெரிஞ்சவங்க தான் அதை ஆப்ரேட் பண்ணுங்கிற அவசியம் இல்லை. கொஞ்சம் பேசிக் நாலேஜ் இருந்தாவே போதும். அதாவது எஜுகேஷன் கொஞ்சம் பேசிக்காக படிக்க தெரிஞ்சவங்க இருந்தாவே போதும், நம்ம அந்த சிஸ்டத்தை யூஸ் பண்ணலாம். பேர்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ரயில்வே சிஸ்டமில் போய் நம்ம வந்து எப்போ ட்ரெயின் வரும் அதெல்லாம் அப்போ போய் கேட்கும்போது நம்ம அந்த பேரை சூஸ் பண்ணால் போதும். இப்போ டூரிசம் ஸ்பாட் போனால் என்ன பிளேஸ் போகணும், எத்தனை கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குது, அதெல்லாம் படிக்க தெரிஞ்சால் போதும். ஸோ அந்த கம்ப்யூட்டர் தெரிஞ்சவங்க தான் அதை போய் ஆப்ரேட் பண்ண தேவையில்லை. ஸோ கொஞ்சம் நாலேஜ், கொஞ்சம் எஜுகேஷன் படிக்க தெரிஞ்சவங்க இருந்தாங்கன்னாவே போதும். அதுக்காக கம்ப்யூட்டர் படிக்க தெரிஞ்சவங்க மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணும் கிடையாது இதை. ஓகேவா? இது பெரிய அட்வான்டேஜ் வந்து டச் ஸ்க்ரீனோட பெரிய அட்வான்டேஜ். நெக்ஸ்ட்டு ரீட்டைல் அண்டு ரெஸ்டாரண்ட் சிஸ்டம். Touch screen can be used in cash registers, order entry station, seating and reservation system and more. ஸோ டச் ஸ்க்ரீன் இப்போ ஹோட்டலில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போய் என்ன பண்ணிக்கலாம், நமக்கு எந்த ஹோட்டல் எந்த ரோ வேணும், எந்த பிளேஸ் வேணும் அப்படிங்கிறத நம்மளே சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஈவன் சில ஹோட்டல்லாம் ஃபுட்டுலாம் என்னென்ன ஃபுட்டு அன்னன்னைக்குங்கிறத அப்டேட் பண்ணிவிடுவாங்க. ஜஸ்ட்டு நம்ம அதை ஆர்டர் பண்ணிவிட்டு எந்த ரோவில் அதெல்லாம் வந்து எந்த ரோவில் உட்காரோம், எந்த சீட்டில் உட்காரோம் நம்ம ஜஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணி வச்சு போயிட்டோம்னா நம்ம போய் உட்காந்துட்டாமல் போதும், ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஃபுட்டு நமக்கு வந்துடும். ஸோ நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதனால் நம்ம வந்து வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்க வேணாம். நம்மளோட டைம் டிலேலாம் இருக்குதுல்ல, அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரெடியூஸ் ஆகும். நம்ம கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக ஃபீல் பண்ணுவோம். இது ஒன் ஆஃப் த அட்வான்டேஜ். நெக்ஸ்ட்டு கஸ்டமர் செல்ஃப் சர்வீஸ். இதுதான் கஸ்டமர் செல்ஃப் சர்வீஸ் டச் ஸ்க்ரீன்ஸ் terminals is used to improve customer service at busy stores, fast service restaurants, railway stations and more. ஸோ ரயில்வே ஸ்டேஷனில் போய் நம்ம லைனில் நின்றுட்டு ட்ரெயின் எத்தனை மணிக்கு வரும் அப்படிலாம் நம்ம டச் பண்ணாமல், அப்போல்லாம் ஒருத்தவங்கள்ட்ட கேட்டுட்டு இருக்காமல் கவுண்டரில் இருக்கிறவங்களும் பிஸியாக இருப்பாங்க, அவங்கள போய் டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் நம்ம என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தோம்னா அந்த போர்டு அந்த சிஸ்டம் வச்சுருக்க ப்ளேஸில் போய் நம்ம ஜஸ்ட்டு அப்படியே டிஸ்பிளே ஆகிட்டே இருக்கும். இப்போல்லாம் அப்படி தான் இருந்துச்சு ரயில்வே ஸ்டேஷனில். ஒரு ஸ்டேஷனில் என்னென்ன ட்ரெயின் வரும், அதோட நம்பர் எத்தனை மணிக்கு இதெல்லாம் வரும். அப்போ ட்ரெயின் வந்துகிட்டே இருக்கும்போது நம்ம ட்ரெயினை கிளிக் பண்ணிட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு வந்து டைம் டிஸ்பிளே ஆகும். எத்தனை மணிக்கு இங்கே நம்ம இருக்கிற ஸ்டேஷனுக்கு வரும், அப்புறம் எத்தனை மணிக்கு நம்ம போகிற ஸ்டேஷனுக்கு போகும், இடையில எத்தனை ஸ்டேஷனில் வந்து ஸ்டாப் பண்ணுவாங்க, எவ்வளோ நேரம் ட்ராவல் அப்படிலாம் நம்ம டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் பிஸியஸ்ட் பிளேஸ். இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனுங்கிறது ஒரு பெரிய பிஸி பிளேஸு. அங்கே போய் நம்ம வந்து வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இப்போதைக்கு இல்லை. இப்போலாம் நம்ம போய் நேராக நமக்கு தேவையானதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுதான் செல்ஃப் சர்வீஸ். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஏடிஎம் போயிட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், டேரெக்டாக நம்ம போகிறோம், கார்டை இன்சர்ட் பண்ணுறோம். இப்போ ஆன்லைன்லேயே அப்படி என்ன பண்ணிடுறோம், ஒவ்வொரு பேஜ் டச் பண்ண அமௌண்ட் வந்துகிட்டே இருக்குது, நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்தோம்னு இருப்போம். அங்கே போய் நம்ம வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்க தேவையில்லை. ஆட்டோமேட்டட் டெல்லர் மிஷின், ஏடிஎம் அண்ட் ரயில்வே டிக்கெட் டெர்மினல்ஸ் ஆர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் செல்ஃப் சர்வீஸ். ஸோ இதெல்லாம் வந்து செல்ஃப் சர்வீஸ்க்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ். இப்போ நான் சொன்ன இது எல்லாமே வந்து அட்வான்டேஜ் இல்லைனா யூசஸ் ஆஃப் டச் ஸ்க்ரீன். என்னென்னா எங்கெங்கே யூஸ் பண்ணுறோம், பப்ளிக் இன்ஃபர்மேஷன் டிஸ்பிளேஸ், ரீட்டைல் அண்ட் ரெஸ்டாரண்ட் சிஸ்டம், கஸ்டமர் செல்ஃப் சர்வீஸ். ஓகேவா? ஸோ
இதோட உங்கள் ஃபஸ்ட் லெசன் ஓவர் ஆயிடுச்சு. ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட் லெசன் என்னது உங்கள் லெசன்? ஃபஸ்ட் லெசன் கம்ப்யூட்டர் கான்செப்ட். இந்த கம்ப்யூட்டர் கான்செப்டில் கம்ப்யூட்டர் வந்து எப்படிலாம் வந்திருக்கு, எப்படி வளர்ந்துருக்கு, எந்தெந்த ஏரியாலாம் யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட்டு ரிமோட் ஆக்சஸிங்னா என்னென்னு பார்த்தோம். ஆஃப்டர் தட் ஃபைல் ஷேரிங். ஸோ ஃபைல் ஷேரிங்னா நம்மகிட்ட இருக்கிற ஃபைலை வந்து நெட்வொர்க் மூலயமா ஷேர் பண்ணுறத பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட்டு வாக்த்ரூனா ஒரு ப்ரோக்ராமையோ ஒரு சிஸ்டத்தையோ வந்து செக் பண்ணுறதா, ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் எக்ஸிக்யூஷன் ப்ராசஸ் இஸ் கால்டு வாக்த்ரூன்னு சொன்னோம். இந்த வாக்த்ரூவில் ப்ரோக்ராம் வாக்த்ரூ இருக்குது, சிஸ்டம் வாக்த்ரூ இருக்குது, ஸ்ட்ரக்சர்டு வாக்த்ரூ இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு பீர் ரிவ்யூனா ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து யார் தயாரித்தாங்களோ அவங்களுமே அந்த மேனேஜ்மெண்ட், அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டோட மேனேஜ்மெண்ட்டுமே இருந்து அந்த ப்ரோக்ராமை பார்ப்பாங்க. ஓகேவா, அது பீர் ரிவ்யூ. நெக்ஸ்ட்டு வெர்ச்சுவல் ரியாலிட்டினா என்னது? ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் என்வரான்மெண்ட்டை வந்து ரியல் என்வரான்மெண்ட் மாதிரி கிரியேட் பண்ணுறது. அதுக்கு வந்து எதை யூஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் ஹார்ட்வேரையும் சாஃப்ட்வேரையும் யூஸ் பண்ணுவோம், அது சொல்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு டச் ஸ்க்ரீன்னா என்னது? இப்போ மொபைல் யூஸ் சிஸ்டத்தெல்லாம் முன்னாடி மவுஸ் அந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணுறோம். இப்போ அப்படி இல்லை, டைரெக்டாகவே நம்ம யூஸ் பண்ணுறது ஜஸ்ட்டு டச் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறது தான் டச் ஸ்க்ரீன் சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட்டு டச்சு சென்சாரு, அதுக்கப்புறம் கண்ட்ரோலர் பார்த்தோம். கண்ட்ரோலர் வந்து நம்மையும் டச் ஸ்க்ரீனையும் எப்படி பிசியையும் கனெக்ட் பண்ணி கண்ட்ரோல் பண்ணதுன்னு பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட்டு சாஃப்ட்வேர் டிரைவர்னால் என்னென்னு பார்த்தோம். ஆஃப்டர் தட் யூசர்ஸ் ஆஃப் டச் ஸ்க்ரீன் பார்த்தோம். டச் ஸ்க்ரீன் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுது பார்த்தோம். அதோட யூசர்ஸ் என்னென்ன, எங்கெங்கே யூஸ் ஆகுது, எந்தெந்த ஏரியாவில் யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்க்கும்போது பப்ளிக் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டத்தில் யூஸ் ஆகுது, ரீட்டைல் அண்ட் ரெஸ்டாரண்ட் சிஸ்டம்ஸில் யூஸ் ஆகுது, கஸ்டமர் செல்ஃப் சர்வீஸில் யூஸ் ஆகுது. இதுதான் உங்களுடைய ஃபஸ்ட் லெசன்ஸ். இதில் உங்களுக்கு நான் ஒரு எக்ஸசைஸ் கொடுப்பேன். யூ நீட் டு ஃபைண்ட் அவுட் த ஃபில்லப் தென் மேட்ச் த ஃபாலோவிங். நெக்ஸ்ட்டு கொஷின் ஆன்சர். ஓகேவா, கொஷின் ஆன்சர் நீங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸில் நான் வந்து கொஷின் ஆன்சரை மார்க் பண்ணி உங்களுக்கு